उत्तर भारत में हिमवर्षाથી ગુજરાતમાં 4 ડિગ્રી ઠંડીનો રહ્યો પ્રકોપ। નલિયામાં પારો 3.4 ડિગ્રી સુધી ગગડ્યો તો 7 શહેરોમાં 10 ડિગ્રીથી નીચે તાપમાન। પહેલીથી 28 ફેબ્રુઆરી સુધી કેન્દ્રની નવી ગાઈડલાઈન જાહેર। સ્વિમિંગ પુલ તમામ લોકો માટે ખુલ્લા રાખી શકાશે। કન્ટેનમેન્ટ ઝોન બહાર તમામ છૂટછાટ। ખેડૂત આંદોલનમાં 2 ફાટ। ગઈકાલની હિંસા બાદ 2 ખેડૂત સંગઠનો થયા દૂર। રાષ્ટ્રીય કિસાન યુનિયન અને ભારતીય કિસાન યુનિયને આંદોલન છોડ્યું। राज्यना 4 महानगरों लागू रात्रि कर्फ्यू। 31 जान्युआरी बाद तबक्कावार छूटछाट मळे तो गृहमंत्रीए आप्या संकेत। हाई पावर कमिटी करशे आखरी निर्णय। 1 मार्चथी शरू थशे गुजरात विधानसभानुं बजेट सत्र। 2 अथवा 3 मार्चे रजू थशे राज्यनुं बजेट। 25 दिवसनुं रहेशे आ सत्र। अमेरिकामां वसता मूळ भारतीय आईटी प्रोफेशनलोमां खुशीनो लहर। H-1B वीजा धारकोना जीवनसाथी काम करी शकशे। बाइडने ट्रम्पनो निर्णय उलटाव्यो। नमस्कार, अपनी साथे हूँ छुं बिनल। हवे जोईए समाचार विगतवार। तो जे रीते ठंडीनो पारो उचकाई रह्यो छे, समग्र राज्यमां हाल हाड़थी जवती ठंडी छे तो साइक्लोनिक सर्क्युलेशननी असरने कारणे आ ठंडीमां वधारो जोवा मळी रह्यो छे। उत्तर भारतमां हिमवर्षाथी गुजरातमां तेनी असर जोवा मळी रही छे। आ साथे ज नलियामां 3.4 डिग्री सौथी ओछुं तापमान नोंधवामां आव्युं छे। राज्यना 7 शहेरोमां 10 डिग्रीथी नीचे तापमान नोंधायुं छे। साथ गांधीनगर में 9 डिग्री, केशोद में 8.2 और डीसा में 8.5 डिग्री तापमान नोंधवामां आव्युं हतुं। अंगे वधु माहिती आपवा माटे संवाददाता मानसी आपणी साथे जोड़ाई चुक्या छे। जी मानसी, जे रीते हाल ठंडी में वधारो जोवा मळी रह्यो छे, शुं कहेवुं छे हवामान विभागनुं? बिल्कुल बिनल, जो ठंडी की बात करवामां आवे तो राज्य में ठंडी जोर हाल यथावत है। त्यारे हवामान विभागे पण आगाही करी छे कि हजी 3 दिवस ठंडी थी कोई राहत नहीं मळे। नलिया सहितना केटलाक विस्तारमां सीवियर कोल्ड वेव यथावत रहेशे। आ सिवाय सौराष्ट्र छे, राजकोट छे, भावनगर छे अने पोरबंदरमां पण कोल्ड वेवनी आगाही करवामां आवी छे। 1 तारीख बाद बिनल कही शकाय कि ठंडीथी राहत मळशे। तेमज 1 फेब्रुआरी बादथी समग्र जे महानगरो छे तेनुं पण तापमान घटशे, एटले के तापमान વધશે, એટલે કે ઠંડીનું જોર ઘટશે। તો બીજી તરફ વરસાદની પણ હાલ કોઈ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી નથી અને માછીમારોને પણ હાલ કોઈ વરસાદ અંગે ચેતવણી આપવામાં આવી નથી। એટલે કે કહી શકાય કે હજી જે ઠંડીનું જોર છે તે યથાવત છે। સમગ્ર રાજ્યમાં હાલ હાડ થીજાવતી જે ઠંડી છે તે ઠંડીનું પ્રમાણ જોવા મળ્યું છે। ત્યારે લોકોને હવે ઠંડીથી ક્યાંક ને ક્યાંક છૂટવાડાનો વારો આવ્યો છે। જી માનસી, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર। तो जे रीते साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सर्जायु छे जेने कारणे ज गुजरातमां ठंडी पड़ी रही छे। हाल संवाददाता मानसीए समग्र विगत आपी के हवामान विभाग द्वारा वरसादनी आगाही नथी करवामां आवी। फक्त आगामी 1 फेब्रुआरी सुधी ठंडीनो प्रकोप आ ज रीते यथावत रहेशे। तो हाल मोरबीथी महत्वना समाचार मळी रह्या छे। मोरबीमां अकस्मातनी घटना सामे आवी छे। पुलिसे हाल तो मृतदेह ने पोस्टमोर्टम माटे खसेड्यो छे। मोरबीमां अकस्मातनी घटना सामे आवी छे। माळिया फाटक नजीक आ अकस्मातनी घटना बनवा पामी छे। बाइक ने अजाण्या वाहने अडफेटे लीधुं हतुं, एने कारणे ज गुवामखान अकस्मात सर्जायो ने जेमां 4 लोकोना मोत निपज्या छे। 4 शख्सो राजस्थानना રહેવાસી होवानुं हाल प्राथमिक तपासमां बहार आव्युं छे। तो पुलिसे आ मृतदेहने पोस्टमोर्टम माटे खसेड्या छे। एकाएक बाइक ने टक्कर वागी हती कोई अजाण्या वाहननी अने जेने कारणे आ गुवामखान अकस्मात सर्जायो ने अकस्मातमां एक साथे 4 लोकोना जीव गया छे। जे 4 लोकोना मोत थया छे ते 4 राजस्थानना રહેવાસી होवानुं हाल बहार आवी रह्युं छे। मोरबीमां फाटक नजीक आ घटना घटी छे के ज्यां एक अजाण्या वाहने टक्कर मारी हती ने वाहने टक्कर मारता ज
બાઇક ચાલકે પોતાનું બેલેન્સ ગુમાવ્યું હતું અને 4 લોકોના હાલ આ અકસ્માતમાં મોત થયા છે. પોલીસ દ્વારા તુરંત ઘટના સ્થળે પહોંચીને તો હાલ સુરતથી મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. સુરતમાં એસીબીને મહત્વપૂર્ણ સફળતા મળી છે. જે રીતે માહિતી મળી રહી છે કે સુરત જિલ્લામાં એસીબીને સફળતા મળી છે. મહુવા વન વિભાગના 2 અધિકારીઓ લાંચ માંગી રહ્યા હતા. રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર અને ફોરેસ્ટે લાંચ માંગી હતી. રિપલ ચૌધરી છે મહુવા વન વિભાગના રેન્જ ઓફિસર, ત્યારે નિકુંજ પટેલ છે ફોરેસ્ટ અધિકારી. આ બંને લાંચ માંગી હતી, જેઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. વારંવાર લાકડાના વેપારી પાસે તેઓ લાંચ માંગતા હતા. 1 લાખ રૂપિયાની લાંચ માંગવામાં આવી હતી, જે બાદ તેઓની ફરિયાદ કરવામાં આવી અને ફરિયાદના આધારે તપાસ કરતા એસીબીને હવે મોટી સફળતા મળી છે. એસીબીએ આ બંનેને લાંચ લેતા ઝડપ્યા છે. આગળ વાત કચ્છની કરીએ તો કચ્છથી હાલ મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. કચ્છમાં ફરી એકવાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવવામાં આવ્યા છે. કચ્છના દુધઈમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવવામાં આવ્યો છે. તો રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 2.6 નોંધવામાં આવી હતી. આ સાથે જ રાત્રે 11:57 કલાકે આ આંચકા અનુભવવામાં આવ્યા હતા. દુધઈથી 14 કિલોમીટર દૂર આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ નોંધાયું છે. તો રાત્રે 11:57 કલાકે આ આંચકા અનુભવ્યા હતા, જેને કારણે લોકોમાં એકાએક ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી કચ્છમાં આ રીતે નાના આંચકા આવી રહ્યા છે. ત્યારે ફરી ગઈકાલે રાત્રે 11-12 વાગ્યાની આસપાસ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. ત્યારે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવતા લોકોમાં ફરી એકવાર ડર જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે તેનું કેન્દ્રબિંદુ 14 કિલોમીટર દૂર નોંધવામાં આવ્યું છે. દુધઈથી 14 કિલોમીટર દૂર કેન્દ્રબિંદુ નોંધાયું છે અને તેની તીવ્રતા 2 પોઈન્ટની ઉપર આંકવામાં આવી રહી છે. આગળ વાત કરીએ તો રાત્રિ કર્ફ્યુ જે લાદવામાં આવ્યો છે તેને લઈને મહત્વના અને સારા સમાચાર સામે આવી શકે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે. રાત્રિ કર્ફ્યુને મળી શકે છે સારા સમાચાર. આ સાથે જ 4 મહાનગરોમાં જે રાત્રિ કર્ફ્યુ હાલ લગાવવામાં આવેલો છે તેમાં થોડી છૂટછાટ મળે તેવી શક્યતાઓ છે. 31 જાન્યુઆરી બાદ તબક્કાવાર છૂટછાટ મળવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ આપ્યા છે આ બાબતના સંકેત. ત્યારે સીએમની અધ્યક્ષતામાં મળનારી કેબિનેટની બેઠક આ નિર્ણય લેશે. જે કમિટી છે તે નિર્ણય લેશે. રાત્રિ કર્ફ્યુને લઈને સારા સમાચાર આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે. 4 મહાનગરોમાં જે રાત્રિ કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે 10 વાગ્યા બાદથી સવારે 6 વાગ્યા સુધી જે કર્ફ્યુની સ્થિતિ છે તેમાં થોડી છૂટછાટ આપવામાં આવે તેવી માહિતી મળી રહી છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ આ વાતના સંકેત આપ્યા છે. આ સાથે જ સીએમની અધ્યક્ષતામાં મળનારી કમિટી જે છે તે આનો આખરી નિર્ણય લેશે. તો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માર્ગદર્શિકા બહાર પાડવામાં આવશે. સરકારની માર્ગદર્શિકા 1 ફેબ્રુઆરીથી 28 ફેબ્રુઆરી સુધી બહાર પાડવામાં આવશે. ત્યારે કન્ટેનમેન્ટ ઝોન બહાર તમામ પ્રકારની છૂટછાટ આપવામાં આવશે. કોરોનાને લઈને જે સ્થિતિ નોર્મલ બની રહી છે, ધીરે ધીરે કોરોના કેસમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, તેને ધ્યાનમાં રાખી સામાન્ય લોકો માટે સ્વિમિંગ પુલને ખુલ્લા મૂકવામાં આવશે. જે કન્ટેનમેન્ટ ઝોન છે તેની બહાર આ તમામ જે નિયમો છે તે લાગુ પડશે. તો સામાજિક ધાર્મિક કાર્યક્રમો માટે પણ જે ગાઈડલાઈનો છે તે યથાવત રહેશે.
હોલ ક્ષમતાના 50% અથવા તો વધુમાં વધુ 200 લોકોને જ અસામાજિક પ્રસંગોમાં હાજર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે। સિનેમાઘરોમાં 50%થી વધુને મંજૂરી નહીં આપવામાં આવે, એટલે કે 50% લોકો છે તેનાથી જ એટલા જ લોકો સિનેમાઘરમાં જઈ શકશે। અત્યાર સુધી 50% દર્શકોને મંજૂરી હતી, તો હવે 50%થી વધુ લોકો જઈ શકે તેવો માર્ગદર્શિકામાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવી શકે છે। માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ કરશે SOP જાહેર, તે અનુસાર જ તે લોકોએ આ નિયમોને પાળવાના રહેશે। તો હાલ ભારતીય વેક્સિનને લઈને મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે, તેના પર નજર જો કરવામાં આવે તો વેક્સિનને લઈને મહત્વના સમાચાર છે। ભારતીય વેક્સિન કોવેક્સિનને લઈને હાલ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। કોવેક્સિનને મળી સૌથી મોટી સફળતા। યુકેના કોરોનાના નવા સ્ટ્રેન સામે પણ કોવેક્સિન કાર્યરત છે। નવા વેરિયન્ટ સામે એન્ટીબોડી પેદા કરવામાં આ વેક્સિન સફળ રહી છે। ICMRની સ્ટડીમાં કોવેક્સિનને લઈને આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે। તો વાયરસના કલ્ચરને જાણનાર ભારત વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો છે। કલ્ચર જાણ્યા બાદ કોવેક્સિનનું કરાયું હતું પરીક્ષણ, ત્યારે યુકેના કોરોનાના નવા સ્ટ્રેન સામે પણ ભારતની કોવેક્સિન કાર્યરત છે। આ અંગે વધુ માહિતી આપવા માટે સંવાદદાતા કેતન જોશી આપણી સાથે જોડાયા છે। જી કેતન, આ એક સારા સમાચાર કહી શકાય કે હવે નવા સ્ટ્રેન સામે પણ ભારતની રસી કાર્યરત છે, શું વધુ વિગતો મળી રહી છે? મિનલ, એક મોટા સમાચાર કહી શકાય અને યુકે નો જે નવો સ્ટ્રેન હતો તેણે બહુ ઝડપથી ફેલાય છે અને તેની સામે પરીક્ષણ બધા જે કરવામાં આવ્યા હતા વેક્સિનને લઈને તે કાર્યરત રહેશે કે નહીં તેની સામે એક શંકા હતી। કોરોનાનો આ નવો સ્ટ્રેન જ્યારથી પણ વિશ્વભરમાં ફેલાયો છે ત્યારથી તેના કલ્ચરને જાણવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી કે આખરે એ વાયરસ કઈ હદે ઝડપથી ફેલાય છે, એટલા માટે તેનું જેનોમ સિક્વન્સ અને કલ્ચર જાણવું જરૂરી હતું। અને ICMR શરૂઆતના તબક્કામાં જે ભારતમાં જે પ્રવેશ કરી ચૂક્યા હતા યુકેથી આવેલા પ્રવાસીઓ, તેમના નમૂના લીધા હતા અને નમૂનાનું પરીક્ષણ પુણેની લેબમાં કરવામાં આવ્યું હતું અને પુણેની લેબમાંથી તેના કલ્ચરને જાણ્યા પછી, તેનું જેનોમ સિક્વન્સ જાણ્યા પછી કોવેક્સિનનું પરીક્ષણ પણ કરાયું હતું અને કોવેક્સિનનું પરીક્ષણ ભારત માટે એક સારા સમાચાર, સારા સંકેત આપતું હતું, કારણ કે ઝડપથી જ્યારે વાયરસ પોતાનું રૂપ બદલી રહ્યો હોય અને તે ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો હોય ત્યારે નવી જે વેક્સિન જે છે તે સાબિત થાય છે કે નહીં કારગર, તેને લઈને શંકા, પ્રશ્નાર્થો અનેક સેવાઈ રહ્યા હતા, પરંતુ હવે એક સાબિત થઈ ચૂક્યું છે કે ભારતની જે કોવેક્સિન જે છે તે આ જે વાયરસની સામે એન્ટીબોડી જનરેટ કરવામાં સફળ રહી છે અને તેને લઈને આગામી સમયમાં કોવેક્સિનને લઈને આ બહુ સારા સમાચાર છે અને વૈશ્વિક સ્તરે પણ તેને વધુ કેટલાક ઓર્ડર્સ ભારતને મળે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે। જી કેતન, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર। તો યુકેના નવા કોરોના સ્ટ્રેન સામે પણ એન્ટીબોડી પેદા કરવામાં સફળ છે આ વેક્સિન। ICMRની સ્ટડીમાં કોવેક્સિનને લઈને આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે। ભારતીય વેક્સિન કોવેક્સિનને લઈને આ મોટા સમાચાર ગણાવી શકાય। આગળ વાત જો કોરોના કેસની કરવામાં આવે તો કોરોના કેસમાં હવે રાજ્યભરમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે। જે રીતે કોરોના કેસની વાત કરીએ તો છેલ્લા 24 કલાકમાં 353 જ નવા કેસ નોંધાયા છે। રાજ્યમાં 24 કલાકમાં એક દર્દીનું કોરોનાને કારણે મોત થયું છે। તો રાજ્યમાં 24 કલાકમાં 462 લોકો કોરોનાથી સાજા થઈ ઘરે પરત ગયા છે। ગુજરાતમાં કુલ એક્ટિવ કેસની સંખ્યા હાલ 3976 પર પહોંચી છે। ગુજરાતમાં કુલ કેસનો આંક જો છે તેની વાત કરીએ તો 2,60,220 જે છે તે કુલ આંક છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં 353 નવા કેસ નોંધાયા છે કોરોનાના। તો એક દર્દીનું મોત થયું છે, જે તેની સામે જો વાત કરવામાં આવે તો સાજા થયેલા દર્દીની સંખ્યા વધારે છે। 24 કલાકમાં ડિસ્ચાર્જ થયેલા દર્દીની સંખ્યા 462 છે। તો હાલ મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। અમેરિકામાં રહેતા આઈટી પ્રોફેશનલ લોકો માટે એક સારા સમાચાર ગણાવી શકાય। અમેરિકાના ભારતીય મૂળના આઈટી પ્રોફેશનલોમાં હાલ ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે। H-1B વિઝા ધારકોના જીવનસાથી પણ હવે કામ કરી શકશે।
રાષ્ટ્રપતિ બાઇડને ટ્રમ્પના નિર્ણયને પલટાવ્યો છે, ત્યારે સુકાન સંભાળ્યાના 7મા દિવસે જ આ પ્રસ્તાવ પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો છે। વિશ્વભરના માઇગ્રેટ્સે રાહતનો શ્વાસ લીધો છે, ત્યારે અમેરિકામાં ભારતીય આઈટી પ્રોફેશનલોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે। બાઇડનના આ નિર્ણયને કારણે H-1B વિઝા ધારકોના જીવનસાથી પણ હવે કામ કરી શકશે। રાષ્ટ્રપતિ બાઇડને ટ્રમ્પના નિર્ણયને પલટાવીને આ નિર્ણય નવો લીધો છે, જેથી લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। સુકાન સંભાળ્યાના 7મા દિવસે જ પ્રસ્તાવને પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો છે। વિશ્વભરના માઇગ્રેટ્સે હાલ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। તેમના જે H-1B વિઝા ધારકો હશે તેમના જીવનસાથી પણ હવે કામ કરી શકશે, ત્યારે ભારતીય મૂળના જે આઈટીના પ્રોફેશનલ લોકો છે તેઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। H-1B વિઝા ધારકોના જીવનસાથી પણ હવે કામ કરી શકશે। તો અનેક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ભારતને અન્ય રાફેલ મળી ચૂક્યા છે। હાલ તેને લઈને માહિતી મળી રહી છે, તેની પર નજર કરીએ તો ભારતને મળ્યા છે વધુ 3 રાફેલ ફાઇટર જેટ। ફ્રાન્સથી નોન સ્ટોપ પૂરી કરી 7000 કિલોમીટરની મુસાફરી। તો રાફેલમાં રસ્તામાં UAE એરફોર્સ કર્ફ્યુ ભર્યું। હવે ઇન્ડિયન એરફોર્સ પાસે 11 રાફેલ ફાઇટર જેટ થઈ ચૂક્યા છે। હજુ બીજા 25 રાફેલ ભારતને મળવાના બાકી છે, ત્યારે જે કરાર થયો છે તે અનુસાર સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ફ્રાન્સ કરશે બાકી પ્લેન્સની ડિલિવરી। ત્યારે ફ્રાન્સની નોન સ્ટોપ પૂરી કરી છે તેણે 7000 કિલોમીટરની મુસાફરી। રાફેલમાં રસ્તામાં UAE એરફોર્સ ફ્યુલ ભરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે હવે ઇન્ડિયન એરફોર્સ પાસે 11 જેટલા રાફેલ થઈ ચૂક્યા છે અને હજુ બાકી 25 રાફેલ આવશે, જેથી ભારતની તાકાતમાં વધારો થશે। સંસદની પાર્લામેન્ટની થાળી હવે મોંઘી બની ગઈ છે, કારણ કે કેન્ટીનમાં મળતી સબસિડી બંધ થતાં જ થાળીનો સ્વાદ હવે મોંઘો બની ગયો છે। લોકસભા સચિવાલયે હવે કેન્ટીનની તમામ આઇટમ માટે નવું લિસ્ટ પણ બહાર પાડી દીધું છે। સંસદની કેન્ટીન હવે મોંઘી। લોકસભા સચિવાલયે બહાર પાડ્યું નવું પ્રાઇસ લિસ્ટ। ₹3 થી લઈ હવે ₹700 સુધીનું ભોજન કાર્ડ તૈયાર। 29 જાન્યુઆરીથી શરૂ થતા બજેટ સત્રથી નવું મેનુ કાર્ડ અમલી। સબસિડી બંધ થતા થાળીઓનો સ્વાદ મોંઘો બનશે। સંસદની કેન્ટીનમાં સાંસદો અને અન્ય લોકોને મળતી સબસિડી ખતમ કરીને નવું પ્રાઇસ લિસ્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। લોકસભા સચિવાલયે નવું પ્રાઇસ લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે, જેમાં ₹3 લઈને ₹700 સુધીની જમવાની આઇટમ સામેલ કરવામાં આવી છે। સંસદની કેન્ટીનનું નવું રેટ લિસ્ટ 29 જાન્યુઆરીથી શરૂ થતા બજેટ સત્ર પહેલા લાગુ કરવામાં આવશે, એટલે કે આ સત્રમાં सांसदों ने नवा लिस्ट ना आधारे खावानुं पड़शे। रोटली सौथी सस्ती आइटम। वेज बफेट ₹500 में मळशे। संसद भवननी केन्टीन में नवा रेट लिस्ट प्रमाणे सौथी सस्ती रोटली छे। एक रोटलीनी किंमत ₹3 राखवामां आवी छे, ज्यारे सौथी मोंघी वस्तु नॉनवेज बफेट लंचनी राखवामां आवी छे, जेनी किंमत ₹700 राखवामां आवी छे। आ सिवाय वेज बफेट लंचनी किंमत ₹500 राखवामां आवी छे, जेनी किंमत वेज आइटम में सौथी वधारे छे। जूना लिस्ट प्रमाणे बात करिए तो पहला एक रोटलीनी किंमत ₹2 हती अने हैदराबादी चिकन बिरयानीनी किंमत ₹65 हती। आ सिवाय पहलाना रेट प्रमाणे ₹10 में ढोसा अने ₹10 में कढ़ी पकोड़ा मळता हता।
સબસિડી બંધ થતા અંદાજે 17 કરોડ રૂપિયા બચશે. લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ થોડા સમય પહેલા જ સબસિડી બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને એક અંદાજ પ્રમાણે આમ કરવાથી 17 કરોડ રૂપિયા જેટલી બચત સરકારને થશે. જો કે કેન્ટીનમાં મળતા ભોજનની કિંમતમાં ચોક્કસ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ હજી તેનો ભાવ માર્કેટ રેટ કરતાં ઓછો જ રહેવાનો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. ભારતના પ્રજાસત્તાક દિવસે ખેડૂતોને પરેડ કાઢવાની મંજૂરી મળી હતી અને ખેડૂતોએ પોતાની આ પરેડને શાંતિપૂર્ણ રીતે કાઢવાની વાત કરી હતી, પરંતુ ખેડૂતોએ પોતાની આ શરતોને તોડીને લાલ કિલ્લા પર હિંસા કરી હતી. તો હવે આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી ચૂકી છે. આંદોલન પર એક્શન. 26મી જાન્યુઆરીએ ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલીમાં હિંસા. દિલ્હી પોલીસે આપી હતી ટ્રેક્ટર રેલીની મંજૂરી. ખેડૂતો સામે ટ્રેક્ટર રેલીની શરતો તોડવાનો કેસ. રેલીમાં થયેલી હિંસા અંગે પોલીસ સતત એક્શનમાં. તોડફોડની ઘટનાઓ અંગે અત્યાર સુધીમાં 22 એફઆઈઆર નોંધાઈ. લૂંટ અને જીવલેણ હુમલાની કલમો અંતર્ગત કેસ નોંધાયા. કાર્યવાહી કરીને અત્યાર સુધીમાં 200 ઉપદ્રવીની અટકાયત. આ મામલે હવે દિલ્હી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તપાસ કરશે. પોલીસે જે એફઆઈઆર કરી છે એમાં 6 ખેડૂત નેતાઓના નામ પણ છે. આ નેતા રાકેશ ટિકૈત, દર્શન પાલ, રાજેન્દ્રસિંહ, બલવીરસિંહ રાજેવાલ, બુટાસિંહ બુર્જગિલ અને જોગિંદરસિંહ છે. તેમની વિરુદ્ધ ટ્રેક્ટર રેલીની શરતો તોડવાનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો. તો તોફાનીઓની ઓળખ માટે પોલીસ સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસી રહી છે. પોલીસનો દાવો છે કે મંગળવારની હિંસામાં 300 જવાન ઘાયલ થયા છે. એક એડિશનલ ડીસીપી પર તલવારથી હુમલો કરવામાં આવ્યો. પોલીસે સિંધુ અને ટિકરી બોર્ડર પર પણ સુરક્ષા વધારી દીધી છે. અહીંથી જ ખેડૂત આંદોલનની મોટા ભાગની પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે. બીજી બાજુ લાલ કિલ્લાની પણ સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય પર્યટન મંત્રી પ્રહલાદ પટેલે બુધવારે લાલ કિલ્લાની મુલાકાત લેવા પહોંચ્યા હતા અને પ્રદર્શનકારીઓએ લાલ કિલ્લામાં પણ ઘણી તોડફોડ કરી છે. દિલ્હીમાં બગડી રહેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મંગળવારે સાંજે 5 વાગ્યે ઇમરજન્સી મીટિંગ બોલાવી હતી. મીટિંગમાં દિલ્હી પોલીસ, ઇન્ટેલિજન્સ અને ગૃહ મંત્રાલયના ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. ગૃહ મંત્રાલયના સચિવ અજય ભલ્લાએ શાહને દિલ્હીની સ્થિતિની માહિતી આપી. ભલ્લાએ તેમને જણાવ્યું હતું કે કૃષિ કાયદા વિરુદ્ધ ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલી ક્યારે અને કેવી રીતે હિંસક થઈ. પરેડ દરમિયાન હિંસા અંગે દિલ્હી પોલીસ કમિશનર S.N. શ્રીવાસ્તવે કહ્યું કે ટ્રેક્ટર રેલીનો સમય અને રૂટ ઘણી વખતની વાતચીત પછી નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, પણ ખેડૂતોએ સમયથી પહેલા જ રેલી શરૂ કરી દીધી અને નક્કી રૂટથી બહાર ટ્રેક્ટર લઈ ગયા, જેને કારણે હિંસા ફેલાઈ, જેમાં ઘણા પોલીસ કર્મીઓ ઘાયલ થઈ ગયા. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ માહિતી માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને લોગિન કરો www.mantavyanews.com પર. નમસ્કાર. खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा